منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله فنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا فنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنهر بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذا المسجد وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح اليسر والرتوبة النصوح أن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة أن الله يقضي حاجتنا والمسلمين على تلك النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبل الشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل. تصم بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah masjid Adabul Hafadhah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita bertahan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita bertahan panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutaba'ah kepada Rasulullah, dan di dalam keadaan sehat wal afiah. Dan mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau, dan zuriat beliau, dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu, apakan lagi menuntut ilmunya di pondok pesantren, apakan lagi menuntut ilmunya keluar benua, tulak jauh dari rumah. Apa sepatutnya bagi orang yang menuntut ilmu tadi? An yatafakkara, bahwa inya memikirkan, fidzalika, di dalam menuntut ilmu tadi, fa innahu, inya tadi, yata'allamul ilma, belajar akan ilmu, bijuhdin katsir, dengan sungguh-sungguh yang besar, dengan jerih payah yang besar. Bapisah lawan kuitan, ya kah? Nang memondok pang nih, batu pulang bapisah lawan keluarga, ya kah? Bapisah lawan apa calon bahari, ya kah? Pokoknya banyak nang dikorbankan, tulak menangis, ya kah? Di pondok pesantren, nah nang biasanya guring Mbah Barabah langsung mengaruh, ini kadang Mbah Barabah kegenangan lawan kuitan, kegenangan padahal di rumah disangiti taros padahal dah. Tapi narannya kuitan tadi kegenangan naik, menangis.
bila maghrib, Allahumma ya daimal fadli alal bariyah. Tulak ke musalla, kelanggar kan musalla di masjid di pondok ta. Menangis. Itu nang dipikirkan ujar musannif. Amun kayak kita nih kan nang pengorbanannya paling kena nang aturannya di rumah tadi nonton sinetron ya kak. Jam ini apa sinetron apa ada di TV? Ipin kak. Kita korbankan hobi kita korbankan kehendak nafsu kita untuk menuntut ilmu. Apalagi jauh misalnya mendatangi dari Kelayan. Adakah sini orang Kelayan? Adakah? Ada nang Bepander nih orang Kelayan. Jauh. Nah, itu dipikirkan aja sih Den. Dipikirkan. Fala yasrifuhu ila dunya. Lalu maka jangan digunakan ilmu tadi untuk mencari dunia. Mudahan kita diberikan niat yang ikhlas. Mudahan kita diberikan ikhlas lah, amin ya rabbal alamin. Kenapa gerang? Jangan dituju akan ke dunia. Tuhuk nuntut ilmu, tuhuk belajar. Kenapa gerang? Jadi disuruh jangan menggunakan untuk mendapatkan dunia. Karena ujar musannif, dunia itu al-haqirah. Dunia itu hina. Buktinya seandainya dunia itu ada tempat atau ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu tadi kada diberikan kepada orang yang menyembah kepada selain Allah walaupun seteguk air. Tapi karena dunia itu memang kada ada harganya di sisi Allah, karena memang hina dunia itu di sisi Allah, maka dijulung oleh Allah jana siapa jana hendak, siapa aja. Cuman ada takarannya sudah masing-masing. Nah ini dapatnya saano, nah ini dapatnya saano, nah ini saano. Sudah ada takarannya sudah. Kalau wipian maanggap neh bahal aja aku aja jakanya kada berokok. Misalnya berokok nih lah kan ulun kada menyuruh berokok, ini memisalkan aja. Jakanya kada berokok, maka berokok sehari 2 bungkus. Wah, sambung puting. Rokok ini berapa sebungkus? Nang berokok mana nang berokok? Pin jangan menyahut, pin kada berokok. Berapa harganya? Adakah? Nah 20 kah? 20. Nah 2 bungkus 40 kada? Sehari kali sebulan aja dulu, kebanyakan setahun sebulan 40 kali berapa? 1.200.000 lah ya lah, kali setahun banyak kaya lah. Banyak kaya itu artinya koler menghitung kali beberapa tahun kawa baulah rumah ya kah, ujarnya nang kada berokok. Tapi nang berokok ini no nikmatnya tersendiri ya kak. Nang bonggu tuh berokok berarti tak. Ayo ay kada berokok, nampih berokoknya. Tabung. Sakalinya. Naudzubillah bang lah. Sakalinya. Baulah rumah kawan Orang kada lawas sekalinya kebakaran. Itu kisah aja. Maksudnya itu rezeki itu sudah takarannya sudah, nah dunia itu sudah dah dibari masing-masing. Bagawi tuhuk mulai subuh bulik subuh ya kakak itu jua banyak jua dapat tak garing ke rumah sakit apa kabar
nang dikumpulkan tadi dibayarkan ke rumah sakit kada? Sampat kada kita menikmati. Mending santai aja begawi tapi banyak duit akurkah? Nah, ya tak. Jadilah nina kita ini patut benar bersyukur kawa hadir majelis taklim, kawa kegiatan di masjid, tapi rezeki datang dengan sendirinya dengan nyaman. Amin. Alhamdulillah. Ini nawan sudah makan nah. Anak-anak sudah makan. Kita makan dah lah. Apin makan laksa tadi, laksa dibagi kita lah. Nah, karena ini anu nih apa bocorannya? Lain laksa lain putu mayang. Dapatlah beratan lah. Insyaallah. Insyaallah mana nih insyaallah Banjar ke Arab kah? Bila insyaallah Banjar bisa kada dapat beratan nih. Ayo doakan mudahan majelis kita di Puntik banyak donatornya. Karusa banyak 50 ekong gen donaturnya ya kah? Bah bisa umroh gratis kena nek. Amin. Mbah siapa tahu ya lo, tahu pang. Engge. Nah rezeki masing-masing sudah ya kah? Emang sudah makan banyak kah sudah nih? Nah kayak ulun tadi nah, ya kan? Mulai kelayan, mulai tatah memangkih tadi, mulai kelayan langgap. Anu kakak Sabilal kesini tadi langsung dimakani orang, kada dimakan orang, kada dimakani orang. Tapi menyuap sorangan juga, bang. Rezeki, ya kan? Rezeki yang walaupun kita nang aturannya kita syukuri, tapi kalau kita lengah maka kita kada bersyukur. Jangan mahadang kita dapat rumah nang ganal hanya kita bersyukur kala lambatan. Jangan mahadang kita mendapatkan mobil yang mewah hanya bersyukur kala lambatan. Mending kita syukuri nikmat yang ada aja. Makan tunggal suapan, alhamdulillah, tangan kawa bagarak. Coba lihat kawan kita nang kena stroke. Apa kabar? Kawa makan pulang ayam hantup, kambing hantup, sapi hantup juga, intalo hantup juga. Kawa makan, kawan kita pang kada usah makan kambing, mencium kambing pusing danya. Ayo, kada usah mahadang jauh-jauh syukur itu. Makanya disunnatakan orang nang minum itu lah, minum nina disunatakan pada aja haus juai selajur mencontohkan. Nah minum tuh sunat 3 kali tigok, jangan minum gok sebotolan langsung habis sidin, haus bener aja caranya nih. Nah lah ini kopi bismillah dulu hanya minum, imbah minum alhamdulillah. Ini contohnya nah, bismillah. Alhamdulillah. Kacar kah? Tuh ambil data tuh nah. Tak kopi tak? Oh ada. Dapat beratan lah. Ada kena cangkirnya yang halus saja. Ini saran nih, cangkir yang halus saja sekira dapat berataan. Tapi personelnya banyak ki. Jangan ini gitu aja mau membuka botol gitu juga orang nang kanak-kanai. Bila ada begawian bantui. Ini ulun madahina. Ulun bukan sombong. Waktu di Darussalam lah, ini maaf mun ada nang tahu atau kayak apalah. Di waktu Darussalam kawanan ulun pagi belajaran, sore belajaran. Ada ulun belajaran juga pagi 4 jua ya 4 kambing tumbur tadi. Alhamdulillah tak kawan nang baik ya kah, tulak bersepeda pagi, sore tulak pulang. Tahaddus bin ni'man lah. Sore kawan tuh tulakan jatuh sepeda, ada nang ke Antasan Ilir, ada nang ke Pesayangan kah, ada ke Tarim, tahu Tarim pian lah.
tak tarim tau lah, Tanjung Rema, lain Tarim Hadramut, Tanjung Rema, macam-macam sore tuh. Jadi kawan tadi saking rajinnya setiap sore ada belajaran, ada ulun, karena ulun tahu belajar itu boleh memintarakan kita, tapi barokah tuh membantu paguruan, membantu majelis, mun handak barokah kakanakan nih lah. Bila ada di majelis atau di masjid ada pengajian, ada nang perlu kita kawa membantunya, bantui. Mun kami orang tuhani sudah nang kakanakan aja nah, nang anum nih lah. Jadi kakanakan mengisahkan nih. Jadi kekawanan tadi tulak tiap sore. Ada ulun ulun bepadah lawan Abuya Guru Syukri. Mudahan sinin panjang umur sehat walafiat. Guru Abuya jalan. Ulun hendak bahadam lawan bian. Bahadam tu membantu sidin dalam hati, menyapukan rumah sidin kah? Nang kayak. Bahadam namanya. Jadi namanya tertawa sidin, senyum sidin, alhamdulillah senyum. Tagana setumat membantui majelis sejegin sidin. Itihi sidin di majelis tuh apa nang kawa ikam bantu ija. Ya hai. Itihi di waktu itu majelis itu 2 kali malam Rabu lawan malam Sabtu. Malam Rabu lawan Sabtu. Nah jadi bila Selasa sore lawan Jumat sore kawanan ulun tulakan belajaran. Ada ulun kada imbah asar buah-buahannya nah bersepeda, ada nang berkendaraan, ada nang berjalan. Ada ulun kada imbah asar boleh ke asrama baganti tapih buruk lawan baju partai, baju hadiahan. Apa basa sapu lawan belap majelis. Kakawanan nang kada tahu kurihing melihat ulun bapanya itu matnor itu bapanya. Tapi kawan ulun nang paham, untungnya matnor. Ulun matnor di kiau di rumah tuh. Untungnya alhamdulillah. Ya walaupun kada lawas membantu majelis, tapi barokahnya ulun dapatkan luar biasa. Ini nang dihigani nah termasuk barakah juga. Barakah juga luar biasa. Inggih. Cucu orang alim apa? Itu barakah nyata. Alhamdulillah. Nah jadi kakak-kakak di masjid di manakah? Kada di sini aja bang. Bila ada nang kawa dibantu bantui. Ini bisa banyak kena nih nang membukakan botol kena nek. Ayo aja lihatkan bilanya banyak nang umpat membukakan berarti masuk, berarti penderan nih. Bilanya kada ya nasib namanya. Inggih. Kami waktu dulu dingai lah. Main game kah? Ngitakan ding lah waktu dulu di masjid di Martapura tuh nah bila pengajian sandal guru tuh berabut kami berabut mengambil kah ada membalikakan sandal sidin, membalikakan kada nang balik nang tilungkup tuh kada nang sekira sidin keluar majelis langsung merasuk sandal. Nah itu berkahnya gonal insyaallah. Mudahan kau mengamalkan lah. Tapi pai mun ada anak bian di sini nah nang mau inya membantu masjid, nang mau inya membantu majelis, maka pian bersyukur berarti kena anak pian cagar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ulun ingat benar guru ulun di sekumpul berucap ujar sidin nah ikamna aja sidin mun hendak melihat orang yang terpakai kena di kampung lihatinya nah bilanya ada gawian nang inya kawa membantu lalu inya bantu
Misalnya baacaraan di rumah guru, membantu apa? Basa sapu. Membantu apa? Maurakakan tikar. Membantu apa? Basuh surung waktu pemakanan dan lain sebagainya. Ujar guru, nitu nang cagar bulik kena di kampung tapakai kaina. Entah itu jadi imam, entah itu kena memimpin tahlilan, entah itu kena ceramah, entah itu kena khutbah, entah itu dan lain-lainnya. Ataunya sugih kena dermawan dan lain sebagainya. Neto nang nyata manfaat ilmunya. Mudahan kita diberikan anak cucu nang alim, nang mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jar musannif, kita lapah nuntut ilmu, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan umur, mengorbankan biaya. Jadi ujar musannif, jangan kita gunakan nang ilmu nang lapah kita bercari tadi, jangan digunakan kepada untuk mendapatkan dunia. Nang mana dunia tadi? Ujar musannif adalah al-haqirah, yang hina. Hina inggih, kada ada mulia sama sekali dunia ini. Imbah tu pulang apa ujar musannif, al-qalilah, dunia itu sedikit. Kada sing banyakan, sebanyak kayak apa aja dunia itu hakikatnya adalah sedikit. Jadi jangan gunakan umur kita hanya untuk mencari dunia. Rugi ya tadi. Syukur benar kita nih gawian nuntut ilmu, gawian kegiatan di majlis dan di masjid, tapi rezeki dapat dengan mudahnya. Alhamdulillah, patut kita bersyukur. Dan patut juga kita bersyukur mun kita baisi gawian yang kada mahaur kita untuk hadir di majlis ilmu. Tun ulun ada murid hanya lulus Darussalam. Lalu kan habis Darussalam hendak kayaknya mencari gawian. Jar ulun cari gawian yang mana kada mahaur kita bemajlisan. Ini nang ada nih insyaallah ya kah? Baisi gawian insyaallah nang kada mahaur kita bemajlisan. Alhamdulillah, mudahan kita istiqomah barataan. Nang adapun misalnya belum ada gawian, mudah-mudahan secepatnya diberikan oleh Allah jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, jangan sampai kita bermajlisan, jangan sampai kita beramaliyah amalan-amalan akhirat, jangan sampai kita menujuakan supaya dapat dunia. Sahaja kutulak ke majlis ilmu, mudah-mudahan dapat gawian. Jangan. Sahaja ku ba'amalan misalnya salawat 10.000, mudahan dapat gawian. Jangan. Kenapa? Karena hina benar kita namanya meremehkan akhirat, meremehkan amalan akhirat hanya untuk mencari dunia. Ya mending juga pang mintanya lawan Allah, mending juga daripada mintanya lawan pohon misalnya. Mending juga. Tapi kalau orang nang tahu nang hakikat ikhlas karena Allah tadi, kada mau berniat seperti itu. Ayo ja niatakan ikhlas sajalah sekian akhirat, insya Allah dunia itu maumpati. Itu terbukti Pak Aibuai dingai. Terbukti itu, terbukti sudah orang-orang tua kita bahari sudah membuktikan sudah munnya nang dituju akhirat maka dapat akhirat dan dapat dunia juga. Tapi kalau dunia nang diunting dapat juga dunia tapi akhirat kada dapat. Mudahan kita diberikan ikhlas lah. Ni majelis ni na mudahan niatnya kada niat dunia kada, mudahan niatnya niat akhirat. Mun ada jua nasibnya dapat kopi alhamdulillah,
kada dapat ya kada apa-apa juga. Kenapa? Karena nang dituju adalah akhirat. Makanya kita ke masjid itu, nah nih Imam Ghazali nih malajari, kita ke masjid itu di perjalanan dari rumah menuju masjid ada nang berjalan, ada nang berkendaraan, ada nang bersepeda, ada nang bersepeda listrik adalah ada dah lah mun di Banjar pian betuyuk tinggi ini sepeda listrik tuh pian sualah pian melihat sepeda listrik suahela lah bebunyi kadanya tang ada di higa lah anak terojok kita mau bener sepeda listrik nih tinggi tapi sebuting istimewanya sepeda listrik nih apa bilanya lampu sennya nyaring benar tenot nang kayak truk nenot ya. Nah Imam Ghazali melajari mulai rumah di perjalanan menuju masjid fokus kita 4 dalam hati kita ini supaya melatih niat ikhlas akhirat nih lah apakah lagi niat karena Allah Ta'ala aja 4 nang kita fokus akan 1 di mana di perjalanan menuju masjid apalagi kayak ulun lah mulai kelayan jauh bener nih ingin nang dalam hati tadi menuntung aja bepanderan misalnya tapi dalam hati bepander lawan Allah karena kita tahu dan yakin bahwa Allah maha mendengar lawan apa nang kita ucapkan di dalam hati ujar kita ya Allah 1 ya Allah ulun ke masjid ini hendak pian ridha lawan ulun 1 mudahan kau mengamalkan nih. Ini mudahan kau ingat nih nah. 1 ya Allah ulun ke masjid nih hendak pian ridha lawan ulun. Biar orang lain muar lawan ulun kada murus. Orang banguli bi ulun kada murus. Yang penting pian senang lawan ulun. Yang penting pian ridha lawan ulun. Nah munnya kau berniat seperti ini Pak Aibuai luar biasa pian iya nang mau istiqomah tuh mau insyaallah amunnya niatnya nang lain ya nang kada istiqomah dah mudahan kita istiqomah lah dalam kebaikan amin ya rabbal alamin 1 nang kedua nang kita fokuskan waktu di perjalanan menuju masjid adalah jar kita bepanderan lawan Allah dalam hati ya Allah ulun ke masjid ini na hendak supaya pian kada muar lawan ulun itu menambah supaya kita nih bapa panderan lawan Allah bahasa kitabnya tuh munajat kepada Allah 2 nang ketiga jar kita ya Allah ulun ke masjid nih nang ulun harapakan adalah pian maampuni dosa ulun dunia kah akhirat tah akhirat ada dunia hendak minta diampuni oleh Allah kada ada itu akhirat minta supaya Allah maampuni dosa kita makanya pian ulun gerigitan mendengar orang toh mendatangi paguruan sekali bepander lawan paguruan guru minta doa supaya apa jar gurunya supaya sugih apa kabar ya guru ulun hendak minta amalan guru ay supaya bisnis ulun lancar dunia waninya kada beadab namanya itu lawan paguruan orang lawan paguruan itu nang didiskusiakan itu akhirat bukan dunia ulun guru ay zaman maelangi pian na minta banyu supaya apa aja sih den supaya ulun kawan nungkar mobil hanyar ada juga nang membari muar lagi supaya ulun kawa bebini pulang ya jadi jar gurunya orang BIT ini hati aku nah aku mulai dulu sampai ini kada kawa bebini pulang ikam hendak lah harap pada aku ujar si Den pas gurunya sakit gigi abu mamaya lo
Jangan kita kada baadab mun kita toh maadu-adu lawan peguruan masalah dunia. Coba bayangkan kita lawan Allah Ta'ala minta, ya Allah mudahan ulun sugih. Hajar Allah Ta'ala hendak minta lawan aku, minta nang lain, dijulungai sugih misalnya, dijulungai sugih maka ma'amalakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 100 imbah subuh dibaca. Sugih juai tapi kaina di akhirat. Ya Allah minta pahala ulun nang waktu di dunia ulun ma'amalakan 100 kali ulun baca imbah subuh. Jadi jar Allah Ta'ala maka sudah aku julung semalam, ikam sudah kusugihakan semalam. Itu kalau nang ikam unting, kadada ikam maunting pahala dari aku kadada. Ya kah? Karena ditiwas kita mau ba'amalan supaya dilancarkan usaha, supaya sugih ini itu. Sugih lancar juai usaha, tapi karena di ketika kita kawa misalnya berdapat lawan Rasulullah, ya Rasulullah minta pahala salawat ulun nang ulun bersalawat kepada pian. Jadi ya Rasulullah maka sudah semalam ikam sugih, kadusah lagi anak minta syafaat lawan aku, kadusah lagi sudah ada semalam dibari. Nah oleh karena itu jangan sampai kita latih niat kita, jangan sampai hanya meminta dunia. Mudahan kau ma'amalakan. Ya Allah kabul hajat. Hajatnya apa gerang? Hajatnya hendak sugih, hajatnya supaya bisnis lancar, supaya dapat gawian dan macam-macam. Aduh usah gitu. Baik kita unting akhirat saja, insya Allah dunia maumpati. Bujurlah Ustaz, bujur. Mun kada percaya gawi aja dulu. Mun kada bujur berarti niat kita nang kada bujur. Allah kada akan melihatakan, Allah kada akan menyengsarakan hamba Allah yang takwa kepada sidin. Coba lihat samud, coba lihat binatang yang lainnya, bahkan ulat nang ada di dalam buah Allah jamin rezekinya. Apakan lagi hamba Allah nang ba'akal, nang beribadah kepada Allah, tidak harapan, kadada harapan dilantarkan. Insya Allah. Jadi sudah cukup juaan sudah. Mun maanggap moja beberkah bisnisnya maju, jangan kayak itu. Amun hendak maanggap beberkah usahanya, lihati apakah usahanya tadi maulah inya rajin bersedekah. Apabila inya rajin bersedekah berarti usahanya itu tadi berberkah. Binnya kawan di bersedekah berarti usahanya berberkah. Munnya baya cabangnya kada sampai setahun sudah 20-30 cabangnya membuka, berkah banarnya. Apa gerang amalannya tiap minggu bermaulitan. Jangan menganggap amalan akhirat itu supaya dunia berparak. Jangan. Apa jar musannif tadi? Fala yasrifuhu ila dunya. Jangan digunakan untuk menarik dunia. Mulai sekarang mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita melihat dunia itu kadada apa-apanya. Dan itu Pak Aibuai tugas nang penceramah. Apa tugas mereka? Membawai masyarakat nang asalnya cinta lawan dunia kepada benci lawan dunia, nang asalnya mengatakan dan memandang dunia itu wah kepada memandang dunia itu biasa-biasa aja. Mudahan ulun, mudahan pian kawa ma'amalakan, amin ya rabbal alamin. Silahkan usaha semaju mungkin, silahkan bisnis sebanyak mungkin, silahkan pian begawi sebanyak mungkin,
tapi jangan sampai hati kita mengatakan wah kepada dunia. Oleh karena itu mun ada gawian nang maulah kita kada kawa hadir di majelis ilmu, nang maulah kita kada kawa berjamaah sembahyang di masjid, maka gawian itu tadi tidak barokah. Ya tadi jarulun kita syukur benar baisi gawian, nang gawian itu tadi kada mahaur kita bermajlis malam ini. Mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Lalu apalagi ujar musannif, jangan digunakan kepada menarik dunia, nang mana dunia itu tadi adalah al-qalilah al-faniyah. Dunia itu tadi sedikit, dunia itu tadi fana. Apa arti fana? Fana itu kada cagar kita bawa bulik ke akhirat. Kita ini hakikatnya adalah transit. Transit nang asalnya dari alam apa? Pertama alam arwah, nang kedua alam rahim. Transit kita ini kepada alam dunia. Dua lagi tujuan kita, alam barzakh lawan alam akhirat. Faniyah, dunia nang kita kumpulakan, dunia nang kita cari itu faniyah, cagar hilang. Mun kada inya nang meninggalkan atau kita nang meninggalkan. Sadarlah ayyuhal mu'minun, ayyuhal mu'minat, jangan sampai dunia menipu kita. Dunia ini anano bagaikan nini nang tuha, nang tapinya nini tadi pintar be-make up, nang asalnya kerucut di sana sini karena nini tadi harat be-make up, model nang kaya licin, tarik kulit, kencang jadinya, ke anuha pulang. Ke perawatan apa nang terkenal tuh, lain salon apa namanya cel, dermaster sualah ke dermaster lah, mun suah luar biasa bian berarti kada balum kah kada kah mun ada duitnya kan apa-apa, mun duitnya cagar, kada bermakanan di rumah kada usah gin kalau lah. Jadi dunia ini seperti ini, tapi inya harat be-make up. Lalu orang nang kada tahu hakikat dunia itu seperti apa, lalu mangijipi lawan dunia, lalu mengawai lawan dunia, lalu memeraki lawan nini tadi nang be-make up harat tadi, palihatnya bungas, palihatnya bujang, palihatnya kancang, padahal landunya. Tapi orang nang tahu kenal lawan dunia, melihat dari jauh, wih Tuhan, ini maaflah, ulun kada madahi Tuhan, kada senior. Ya kah? Nih maaf bukan apa-apa, contoh aja kan orang tuh antara anu melawan Tuhan, hakun mana? Oke, hakun mana kayak hakun tapi nang Tuhan tadi harat be-make up, lalu nang tertipu tadi menerahi dunia. Ada nah hendak mengambil juga sikut takut, dihiga pulang ada pulang nah hendak mengambil takut, padahal nang dirabutakan tadi nini senior ya. Kayak Pak, adakah sudah terbuka tentang dunia? Masihkah kita menganggap dunia itu wah? Kayak Pak, amunnya masih pihan kita. Mudahan kawalah. Nggih. Mungkin itu saya ulun ampih sok begawi, nah salah ini am.
bagawi tetap, babisnis tetap bagus pian babisnis mun kamu sesukses-suksesnya imbah sugih bantui Masjid Adabul Hafadzah. Hah? Ya. Hah? Oh, apa kurangnya di masjid ini? Kurang, oh ambal perlu diganti nang sekira kandalnya seini nah. Ya kanang apabila apa namanya? Bilanya sujud tinggalam dahi. Ini kada ya Allah sujud, Masya Allah, asarus sujud benar dahi. Hah? Maka lawas sembahyang hajat imam, sembahyang hajat rupanya imamnya banyak benar kalau hajat ini hajat itu setengah jam sujud akhirnya aja sekali tehat akhir luka sini nah apa ambalnya lah. Kalau kada menyambati adalah lain ini masih bagus ini ada dari masjid sana lah barangnya masjid mana kah inggih inggih bah pian ada di masjid tanu harum nggih. Inya donaturnya ada ya kita deh doakan mudahan donatur Adabul Hafadzah 50 lebih. Nah, nyaman pian nungkar apa kah lagi. Ya, ayo janya kata-kata tuh jadi doa. Ya kan? Kata-kata itu jadi doa. Kayak ulun dulu. Nah, bemaulitan wajah di pondokan Darussalam. Bemaulitan nah berdoa. Betunjulan baca doanya kan di pondokan ini orangnya tawadu. Jadi baca doa ini betunjulan. Kada nang betunjulan itu kada nang seikong menyurong. Jadi muyak ulun nih berataan tawadu ulun baran kada tawadu jerulan sini baca doanya. Nah baca doa ujungnya ulun buat sebelum ya Rabbi bil Mustafa ujungnya ulun buat ya Allah julun bahasa Indonesia aja ulun minta bini nang bungas nang solehah. Jadi nang kawan tadi ada nang maaminakan ada nang kada nang kada tadi sangkanya begayaan padahal ulun bujuran berdoa pada ulun kabul ya kan nang kawan maaminakan tadi ulun lihat ini bininya dasar bungas kabul berarti nang kada maaminakan hapukam. Jadi amin jangan jadikan kata-kata itu jadi doa. Alhamdulillah kabul bungas bini mun jarpian kada bungas menurut ulun bungas papian bakal hega kabulnya bila di ucapan itu jadi doa insyaallah mudah-mudahan lah amin ya rabbal alamin. Apalagi ujar musannif tentang dunia al-faniyah orang nang asyik lawan dunia itu adalah adallul dalil orang nang paling hina di antara orang yang hina. Kayak Pak, terbukakah sudah tentang dunia? Ya kah? Masihkah kita mencintai dunia? Amin. Pandang dunia masihkah wah? Amin. Jadi melihat misalnya pemain bola gajinya seminggu seanu Allah jangan. Konusah. Ada pian artis lah harus disambat namanya. Wah dunianya apa namanya berisi harta banyak benar. Rumahnya aja Masya Allah. Sekali diwawancarai oleh nang mewawancarai ujar nang betakun tadi pabila ikan terakhir sembahyang. Urusan dunianya lancar, tapi ketika diwawancarai ditakuni ikam terakhir salat pabila langsung wirai muhanya. Ulun sebagai penonton yang bijak kawa ambil pelajaran. Orang nang dilancarkan dunia belum tentu disayangi oleh Allah. Orang nang baisi dunia ini itu belum tentu dikasihi oleh Allah. Bisa aja orang nang diberikan dunia diluruk dunia bisa aja inya dijauhkan dari Allah. Buktinya inya kada sembahyang.
Mudahan kita berataan lah. Artinya dunia menyasah kita, tapi kita kadama itihi akan dunia. Kayak Pak, dunia kadawah lagi lah. Insyaallah lah. Jadi dunia itu kita pandang bukan wah, tetapi biasa-biasa aja. Mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan berkat kita hadir di majlis ilmu ini, di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berataan diberikan kesehatan, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna ahdaina thawaba ma qara'na wa ma 'amilna minan wal khairat ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atrad min al-jami'il awliya wa syuhada was-salihin wa ila arwahi masyayikhina wa asatidatina wa muallimina ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi abi ajmahrul bin ajis bin marzuqi wa ila ruhi jami'il ulil fi hadhihi baldah wa ila ruhi hajjah halimah binti haji muhran wa ila ruhi haji al-aliyasin bin acil wa ila ruhi hajjah fatimah binti kadri wa ila ruhi utuh buna bin kadri wa ila ruhi nur laila binti satak wa ila ruhi hajjah sarintan binti tukacil wa ila ruhi rumini binti rakiman wa ila ruhi marijo bin karyo kromo wa ila ruhi irus bin ikat wa ila ruhi aliyani bin irus wa ila ruhi abaina wa man la zaira lahum wa la dhakira lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahum al-jannah bighairi hisab wa ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum furatan min farin niran. Allahumma taqabbal hasanatihim waghfir sayyi'atihim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adzan Mbah Tungkomat.